Hi friends, welcome to Chem Learning. In the last episode, we discussed something about the practical questions which can be asked in the examination Viva on the preparation of metal complexes, different types of metal complexes. We have taken two examples also, and we have described different types of questions that can be asked in the examination for Viva about the preparation. Now, in this episode, we will discuss somewhat little bit about another some types of titrations or some types of inorganic experiments which are performed in the laboratory, and the examination if conducted, then what are the types of questions for Viva which can be asked in the examination. There are some practicals which belongs to, or you can say it estimation. Okay, there are some practicals which belongs to some estimation type practicals. Now, how you can estimate, or what is the estimation? Estimation means to find out something. म्हणजे तुम्हाला एखादा एम दिलेलं असतं, तुम्हाला काहीतरी फाइंड आउट करायचं असतं. म्हणजे आयदर कुठल्या टाईपचा कंपाऊंड दिलेला आहे ते फाइंड आउट करायचं असतं, किंवा दिलेल्या कंपाऊंड मध्ये जर समजा काही इम्प्युरिटीज मिक्स असतील तर त्यातला प्युअर फॉर्म मधला कंपाऊंड किती आहे. म्हणजे समजा 10 ग्रॅम कंपाऊंड दिलेला आहे, तर त्या 10 ग्रॅम कंपाऊंड मध्ये इम्प्युरिटी किती आहे, 1 ग्रॅम इम्प्युरिटी आणि 9 ग्रॅम प्युअर कंपाऊंड आहे, किंवा 8 ग्रॅम प्युअर कंपाऊंड आहे, 2 ग्रॅम इम्प्युरिटी आहे, 8.5 ग्रॅम प्युअर कंपाऊंड आहे, 1.5 ग्रॅम इम्प्युरिटी. हे तुम्हाला त्याचं वेट बाय वेट तुम्ही एस्टिमेशन करता असं म्हणता येईल त्याला. ओके, सो किंवा त्याचं तुम्ही क्वांटिटी फाइंड आउट करता त्याला म्हणायचं. सो यावरून इस्टिमेशनच्या दोन टाइप्स पाडलेले आहेत. इस्टिमेशनच्या दोन टाइप्स आहेत. इस्टिमेशन कॅन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज द क्वांटिटेटिव्ह and second one is the qualitative. ओके, क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह. आता या दोघांचा अर्थ काय होतो, क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्हचा? तर क्वांटिटेटिव्ह इस्टिमेशन म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण क्वांटिटी फाइंड आउट करतो की किती प्रमाण म्हणजे काय, क्वांटिटी. सो त्या क्वांटिटेटिव्ह इस्टिमेशन मध्ये जर तुम्हाला एखादा कंपाऊंडचं सॅम्पल मेजर करून दिलेलं असेल, आयदर त्याचं व्हॉल्यूम किंवा वेट जे काही मेजर करून तुम्हाला दिलेलं असेल, तर त्यातला तुमचा दिलेला कंपाऊंड किती प्रेझेंट आहे किंवा तुमचा टार्गेट कंपाऊंड त्याच्यामध्ये किती आहे ते फाइंड आउट करणं, त्याला म्हणायचं क्वांटिटेटिव्ह इस्टिमेशन. आता हे जे क्वांटिटेटिव्ह इस्टिमेशन आहे ते दोन प्रकारे करता येऊ शकतं. पुढे दोन प्रकारे म्हणजे त्यातली एक प्रकार आहे तो ग्रॅव्हिमेट्री. तसे अजून काही प्रकार आहेत, पण मुख्य दोन प्रकार आपण डिस्कस करू. त्यातला एक आहे ग्रॅव्हिमेट्री आणि दुसरा आहे टायट्रीमेट्री, किंवा त्यात व्हॉल्युमेट्री असं सुद्धा म्हणू आपण. आपल्याशी जास्त कन्सर्न असलेला व्हॉल्युमेट्री. आता ग्रॅव्हिमेट्री आणि व्हॉल्युमेट्री किंवा टायट्रीमेट्री याच्यात फरक काय आहे? तर ग्रॅव्हिमेट्रिक इस्टिमेशन इज जनरली कॅरिड आउट इन द सॉलिड फेज. Okay, it is generally carried out in solid phase, or it is the estimation carried out by mass. Okay, it is carried out by mass or weight, by weight, WEIGHT. Okay, so it is carried out by weight. So if you are estimating by weight the compound, then it will be considered as a gravimetry. There are some experiments which uses the gravimetric experiment to find out the pure sample by weight of any compound, like NH4Cl and CaCO3, or NH4Cl and CaSO4. If mixed together and if you heated the mixture, then NH4Cl will go out in the form of NH3 plus and NH3 vapors and HCl vapors. So the remaining quantity whichever remains there is only about calcium sulfate molecules. Okay, so the non-volatile compounds will remain as it is, and you can find out the remaining quantity as a quantity of calcium sulfate present in the given mixture of NH4Cl and calcium sulfate. So in such cases, you find out the weight of that particular remaining molecule. So this is the estimation carried out by mass or by weight, which is called as gravimetric estimation. Another one type is titrimetry, or called as volumetry, where you perform the titrations and it is carried out by volume. So पहिलं जे होतं ते बाय वेट होतं. ग्रॅव्हिमेट्री ज्याला म्हटलं आपण ते बाय वेट होतं, म्हणजे त्याच्यात तुम्ही वेट मेजर करता, प्रॉडक्टचं म्हणा किंवा रिएक्टंट आधी घेता, त्याचं वेट मेजर करून घेता आणि वेट मध्येच तुम्ही रिझल्ट एक्सप्रेस करता. इथे आपण व्हॉल्यूम फाइंड आउट करतो. सोल्युशन जे प्रोव्हाइड केलं जातं त्या सोल्युशन मध्ये किती प्रमाणात सॉल्ट डिझॉल्व्ड आहे त्याची स्ट्रेंथ आपण कॅल्क्युलेट करतो, म्हणजे आणि ती व्हॉल्युमेट्रिकली कॅल्क्युलेट करतो, त्याचं व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करतो. सोल्युशन स्टेटमध्ये असल्यामुळे व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करतो. सो त्या टाईपच्या एस्टिमेशनला काय म्हणायचं, व्हॉल्युमेट्री किंवा टायट्रीमेट्री असं म्हणतो. मग आता परत
हे आपण कशाबद्दल बोललो, क्वांटिटेटिव्ह एस्टिमेशन बद्दल बोललो. क्वालिटेटिव्ह एस्टिमेशन मध्ये जनरली आपण इनऑर्गॅनिक मध्ये काय करतो, ऑर्गॅनिक जर असेल क्वालिटेटिव्ह एस्टिमेशन तर त्याच्यात आपण फंक्शनल ग्रुप्स फाइंड आउट करतो. पर्टिक्युलरली फंक्शनल ग्रुप्स, त्या कंपाऊंडचा मेल्टिंग पॉईंट, त्याच्यामध्ये कुठले एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत ते फाइंड आउट करतो. और इनऑर्गॅनिक मध्ये काय फाइंड आउट करतो आपण, एस्टिमेशन आपण कशातलं बघतोय, आपण इनऑर्गॅनिक मध्ये, बरोबर. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचं एस्टिमेशन पाहतोय. आणि याच्यामध्ये क्वालिटेटिव्ह एस्टिमेशन मध्ये काय प्रेझेंट असू शकतं, तर जनरली इनऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह एस्टिमेशन मध्ये कॅटायन्स आणि एनायन्स आपण फाइंड आउट करतो. कॅटायन्स आणि एनायन्स फाइंड आउट करतो. आणि हे कसे फाइंड आउट करतो, आयदर त्याच्या आपण आधी ड्राय टेस्ट घेतो कॅटायन्स आणि एनायन्सच्या, आणि नंतर त्याच्या वेट टेस्ट परफॉर्म करतो. वेट टेस्ट जेव्हा प्रेझेंट येतात आपल्याला, त्यावेळेला आपल्याला एक इंडिकेशन मिळतं की ह्या टाईपचे कॅटायन्स किंवा या टाईपचे एनायन्स प्रेझेंट असतील, आणि मग त्याच्या आपण कन्फर्मेटरी टेस्ट घेतो. पुढे काय घेतो आपण, सीटी घेतो. सो याच्यामध्ये क्वालिटेटिव्ह एस्टिमेशन्स, कॅटायन आणि एनायनच्या एस्टिमेशन्स मध्ये 3 प्रोसेसेस आहेत. एक ड्राय टेस्ट, त्याच्यानंतर वेट टेस्ट, आणि त्याच्यानंतर आपण घेतो त्याच्या कन्फर्मेटरी टेस्ट, सीटी ज्याला म्हणतो आपण, त्या कन्फर्मेटरी टेस्ट. सो या 3 टाईपच्या टेस्ट परफॉर्म करतो आपण, आणि त्यातनं आपण फाइंड आउट करतो की कुठल्या टाईपचे दिलेला जो सॅम्पल आहे किंवा मिक्सचर असेल, काय असेल ते, त्याच्यामध्ये काय काय प्रेझेंट आहे, कॅटायन्स कुठले प्रेझेंट आहेत आणि एनायन्स कुठले प्रेझेंट आहेत ते आपण फाइंड आउट करतो. त्याला आपण काय म्हणतो, क्वालिटेटिव्ह एस्टिमेशन. नाव लक्षात ठेवा, क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह. क्वांटिटेटिव्ह मध्ये आपण क्वांटिटी मेजर करतो, आयदर बाय वेट और बाय व्हॉल्यूम. आणि क्वालिटेटिव्ह मध्ये आपण काय फाइंड आउट करतो, तिथं मासचा किंवा व्हॉल्यूमचा काही संबंध नाहीये, ते किती वेट दिलंय कंपाऊंडचं किंवा किती व्हॉल्यूम घेतलंय याचा काही तिथे संबंध नाही. क्वालिटेटिव्ह मध्ये त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे, दिलेल्या मिक्सचर मध्ये कुठले कॅटायन्स आणि कुठले एनायन्स प्रेझेंट आहेत ते फाइंड आउट करतो. त्याला काय म्हणायचं, क्वालिटेटिव्ह एस्टिमेशन. ओके, सो now we will see some details about the titrimetry or volumetric estimations. Okay, types of volumetric estimations or types of titrations. There are 4 to 5 types of titrations. Okay, so we will discuss something about the types of titrations, and these are the questions for Viva in the estimation, in the practicals of estimation. Okay, volumetric estimation जर असेल तर हे सगळे वायवाचे क्वेश्चन्स आहेत. त्यातली पहिली टाईप सांगितलेली आहे न्यूट्रलायझेशन टायट्रेशन. ओके, किंवा ऍसिड बेस टायट्रेशन, और त्याला ऍसिडिमेट्री किंवा बेसिमेट्री असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. आपण त्याला सोप्यात सोपं नाव देऊ, न्यूट्रलायझेशन टायट्रेशन. न्यूट्रलायझेशन मध्ये काय असतं, जनरली एक कंपाऊंड असतो ऍसिड, दुसरा कंपाऊंड असतो बेस, त्याच्यामध्ये एखादा इंडिकेटर ऍड केला जातो आणि त्याचं टायट्रेशन करून आपण एंड पॉइंट आला की आपण तिथे टायट्रेशन थांबवतो. सो दिस इज ऍसिड बेस टायट्रेशन. जनरली इट इज ऍसिड बेस टायट्रेशन. Okay, acid base titration. Then second type of titration that is generally carried out is the redox titration. Redox titration, in which one compound is the reducing agent, other compound is the oxidizing agent, and there is reduction oxidation process carried out to find out the exact quantity of given molecule or given solution. Then this is second type. Third one is the precipitation titration. प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन म्हणजे काय, तर तिथे एखादा कंपाऊंड जो आहे तो प्रेसिपिटेट होत असतो आणि ऍट द एंड त्याचं प्रेसिपिटेशन कंप्लीट झालं म्हणजे रिएक्शन कंप्लीट झाली की आपल्याला एंड पॉइंट मिळतो, त्याला म्हणायचं प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन. याचे एक एक एक्झाम्पल पण मी सांगणार आहे ऍसिड बेस वगैरे वगैरेचे. त्याच्यानंतर चौथ्या टाईप आपण आधी अगोदर बघून घेऊ. चौथ्या टाईपचं टायट्रेशन आहे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन. कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन. आणि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन मध्ये आपण कॉम्प्लेक्स शेवटी प्रिपेअर होतो आणि आफ्टर द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स देर इज अ एंड पॉइंट ऑफ दिस पर्टिक्युलर टायट्रेशन. अँड लास्ट वन विच इज कॉल्ड एज आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री. याच्या दोन टाइप्स आहेत परत, आयोडोमेट्री आणि आयोडीमेट्री. सो आयोडोमेट्री आणि आयोडीमेट्री म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये आपण I2 आयोडीन ऍज अ टायट्रंट म्हणून यूज करतो त्याला आपण काय म्हणतो, आयोडोमेट्री किंवा आयोडीमेट्री. सो या 5 महत्वाच्या टाइप्स आहेत कशाच्या, टायट्रेशन्सच्या. आता एक एक एक्झाम्पल सांगतो. न्यूट्रलायझेशन टायट्रेशन म्हणजे ऍसिड बेस टायट्रेशन. फॉर एक्झाम्पल सोप्यात सोपं आपण एक्झाम्पल HCl plus NaOH
when used in presence of phenolphthalein as indicator, you will have the end point with colorless to light pink or pink to colorless. अशा पद्धतीचा एंड पॉइंट आपल्याला मिळतो. हे नेहमीचं टायट्रेशन आहे, रेग्युलर टायट्रेशन आहे. त्याच्यानंतर रिडक्शन ऑक्सिडेशन टायट्रेशन मध्ये जनरली आपण KMnO4 वापरतो, बरोबर. KMnO4 आणि ऑक्झॅलिक ऍसिड अशा टाईपचं टायट्रेशन करतो, किंवा K2Cr2O7 वर्सेस ऑक्झॅलिक ऍसिड अशा टाईपचं टायट्रेशन करतो. एक असतो ऑक्सिडायझिंग एजंट, दुसरा असतो रिड्युसिंग एजंट. तर त्याचं ऑक्सिडेशन होतं, एकाचं रिडक्शन होतं. अशा पद्धतीनं रेडॉक्स टायट्रेशन म्हणतो त्याला आपण, रिडक्शन ऑक्सिडेशन टायट्रेशन. त्याच्यानंतर प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन मध्ये जनरली आपण फॉर एक्झाम्पल एखादा प्रेसिपिटेट होणारा कॉम्प्लेक्स घेतो, जसं की Ag when titrated, AgNO3 titrated against the NaCl, AgNO3 if titrated against NaCl, AgCl will precipitate, बरोबर. AgCl काय होतो, प्रेसिपिटेट आउट होतो. आणि आफ्टर द कम्प्लीट precipitation of Ag and Cl, that is silver chloride, there is a end point of this particular titration. कॉम्प्लेक्सोमेट्री मध्ये जनरली EDTA चे टायट्रेशन फेमस आहेत. EDTA चे टायट्रेशन्स फेमस आहेत. वेगवेगळ्या मॉलिक्यूल सोबत मोस्ट ऑफ दी मेटल ॲटम्स रिएक्ट विथ EDTA मॉलिक्यूल टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, and they form the complexes. At the end of the complete complexation, at the end you will get the end point for this particular titration, that is called as complexometric titration. ज्या टायट्रेशन मध्ये शेवटी कॉम्प्लेक्सेशन होऊन रिएक्शन संपते त्याला आपण काय म्हणतो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन. आणि EDTA प्लस एनी मेटल, एक दोन मेटल्स आहेत, जसं सोडियम पोटॅशियम जर सोडले तर बाकीचे सगळे मेटल जवळपास EDTA सोबत काय होतात, रिएक्ट होतात. सो दीज आर द कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन. अँड लास्ट वन इज द आयोडोमेट्री आणि आयोडीमेट्री. आयोडोमेट्री आणि आयोडीमेट्री हे I2 म्हणजे आयोडीनशी संबंधित टायट्रेशन्स आहेत, जिथे आपण लिबरेटेड आयोडीन, LIBERATED, लिबरेटेड I2 टायट्रेट करतो. म्हणजे एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये Ki सोबत रिएक्शन करून त्यातनं I2 जनरेट करायचा आधी, आणि तो तयार झालेला इन सिटू जो I2 जनरेट होतो तो जर आपण सोडियम थायोसल्फेट सारख्या सोल्युशन सोबत जर टायट्रेट करत असू तर त्याला म्हणायचं आयोडोमेट्रिक टायट्रेशन. आणि आयोडीमेट्री म्हणजे काय, आपण एक्सटर्नली जर आयोडीन ऍड केला, बाहेरनं जर आयोडीन पिंच ऑफ आयोडीन ऍड केला आणि जर टायट्रेट केला तर त्याला म्हणायचं आयोडीमेट्रिक टायट्रेशन. ओके, सो देर आर two types of titration for I2, in which I2 is used. One is the iodometry, another is the iodimetry. So these are some examples of titration or types of titration which are frequently used among the titrimetric analysis or volumetric analysis, that is called as quantitative estimations. Okay, now we will have some look towards some of the terms used in this particular titrimetric analysis. One is the term used as indicator. Indicator, या इंडिकेटरचं काम काय असतं, व्हॉट इज द इंडिकेटर. इंडिकेटर इज अ सबस्टन्स विच हॅव द व्हिज्युअलायझेशन ऑफ एंड पॉइंट. जिथं एंड पॉइंट येतो, रिएक्शन संपते, एंड ऑफ रिएक्शन जिथे होतो त्या ठिकाणी आपल्याला व्हिज्युअल कलर दाखवण्याचं काम कोण करतात, इंडिकेटर्स करतात. मग इंडिकेटर्स वेगवेगळ्या प्रकारचे असतील, जसं की फिनॉल्फथॅलीन इंडिकेटर, जनरल रिएक्शनसाठी स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस या टायट्रेशनसाठी जनरली आपण फिनॉल्फथॅलीन इंडिकेटर, फिनॉल्फथॅलीन टाईपचा इंडिकेटर वापरतो. बघ, फिनॉल्फथॅलीन कधी वापरतो, कधी मिथिल रेड, मिथिल ऑरेंज या टाईपचे पण इंडिकेटर्स आपण जनरली वापरतो. ठीक आहे, सो इंडिकेटरचं काम आहे, इट इंडिकेट्स दॅट रिएक्शन इज कम्प्लिटेड अँड ऍट द एंड ऑफ रिएक्शन ऑर ऍट द कम्प्लिशन ऑफ रिएक्शन इट गिव्स व्हिजिबल कलर. ओके, कुठला तरी एक कलर चेंज आपल्याला दाखवतो, त्या टाईपच्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो, इंडिकेटर म्हणतो, जो इंडिकेट करतो की रिएक्शन संपली. त्याच्यानंतर इक्विव्हॅलन्स पॉइंट नावाचा एक प्रकार असतो, इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. What is equivalence point? Equivalence point is the point at which reaction ends. काय असतो, रिएक्शन एंड होते. रिएक्शन जिथे एंड होते त्या ठिकाणी जो पॉइंट असतो किंवा ते रिएक्शन एंड झाली तो पॉइंट जो असतो त्याला काय म्हणायचं, इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. म्हणजे त्या ठिकाणी रिएक्शन कंप्लीट झालेली असते. मग तो ऍसिड बेस रिएक्शन असू दे किंवा ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिएक्शन असू दे किंवा प्रेसिपिटेशन टायट्रेशन, कुठली रिएक्शन असू दे, ती कंप्लीट झाली रिएक्शन. म्हणजे समजा ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिएक्शन आहे तर ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि रिड्युसिंग एजंट, 10 मॉलिक्यूल ऑक्सिडायझिंग एजंटचे घेतले, 10 मॉलिक्यूल रिड्युसिंग एजंटचे घेतले, एकमेकांसोबत रिएक्ट झाले. सो 10च्या 10 मॉलिक्यूल दोघं एकमेकांसोबत रिएक्ट झाले म्हणजे रिएक्शन संपली. तिथे आपल्याला काय मिळतो, equivalence point मिळतो. So that is called equivalence point. Another one type of important point is there, that is called as end point. What is the difference between end point and equivalence point?
व्हॉट इज डिफरन्स? एंड पॉइंट म्हणजे काय, तर रिएक्शन कंप्लीट झाल्यानंतर जिथे आपल्याला व्हिज्युअलायझेशन मिळतं, व्हिज्युअलायझेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, म्हणजे रिएक्शन कंप्लीट झाली हे आपल्याला जिथं व्हिज्युअलाइज होतं. कुणामुळे व्हिज्युअलाइज होतं? इंडिकेटरमुळे. थोडक्यात जिथे आपल्याला कलर चेंज मिळतो. एंड पॉइंट कशाला म्हणायचं, म्हणजे सोप्या भाषेमध्ये जर एंड पॉइंट कशाला म्हणायचं, तर कलर चेंज जिथे मिळतो, कलर चेंज जिथे मिळतो त्याला काय म्हणायचं? एंड पॉइंट मिळतो. मग आता तुम्ही म्हणाल कलर चेंज तेव्हाच होतो ना जेव्हा रिएक्शन कंप्लीट होते तेव्हा. असं नाही होत. 10 मॉलिक्यूल जेव्हा आपण HCl घेतलाय बीकर मध्ये, खाली कोनिकल फ्लास्क मध्ये आपण HCl घेतलं, त्याच्यात आपण फिनॉल्फथालीन इंडिकेटर टाकूनच ठेवलेला असतो. मग ज्यावेळेस आपण वरतून NaOH टाकत जातो त्यावेळेला तो प्रत्येक वेळेला कलर येतो का, किंवा पिंक कलर दिसतो का आपल्याला सोल्युशनला? नाही दिसत. ड्रॉप पडतो, पिंक कलर येतो, आपण थोडा हे केलं की डिसअपिअर होतो. असं कुठपर्यंत होतं? जोपर्यंत रिएक्शन कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत. पण 10 मॉलिक्यूल HCl चे 10 मॉलिक्यूल NaOH चे रिएक्ट झाल्यानंतर रिएक्शन तर कंप्लीट झाली, पण त्या ठिकाणी कलर चेंज दिसत नाही. ज्या वेळेला आपण अजून एक एक्सेस ड्रॉप NaOH त्याच्यामध्ये टाकतो, 10 मॉलिक्यूल झाल्यानंतर 11वा मॉलिक्यूल जेव्हा NaOH चा एंटर करतो रिएक्शन मिक्सचर मध्ये, त्यावेळेला तो 11वा मॉलिक्यूल रिएक्ट कोणासोबत होतो? फिनॉल्फथालीन सोबत रिएक्ट होतो. आणि दॅट फिनॉल्फथालीन व्हेन रिएक्ट विथ 11th मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, दॅट इज कॉल्ड एंड पॉइंट. Okay, that will be called as a end point because it will show the color change. इक्विव्हॅलन्स पॉइंट म्हणजे काय? 10वा मॉलिक्यूल NaOH चा 10वा मॉलिक्यूल HCl सोबत रिएक्ट होतो, दॅट इज कॉल्ड इक्विव्हॅलंट पॉइंट. 10th मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्ट, म्हणजे आपण एक्झाम्पल साठी काय घेतलंय? 10 मॉलिक्यूल NaOH आणि 10 मॉलिक्यूल HCl घेतले. सो 10 मॉलिक्यूल जेव्हा रिएक्ट होतात त्यातला शेवटचा मॉलिक्यूल, दोघांचाही शेवटचा मॉलिक्यूल एकमेकांसोबत जेव्हा रिएक्ट होतो तेव्हा त्याला काय म्हणायचं? इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. तिथे रिएक्शन ऍक्च्युअली कंप्लीट झालेली असते, पण ती आपल्या डोळ्याला व्हिज्युअलाइज व्हायला 11th मॉलिक्यूल पडावा लागतो. कोणाचा? NaOH चा. तेव्हा आपल्याला काय मिळतो? कलर चेंज मिळतो. सो दॅट कलर चेंज इज द एंड पॉइंट अँड ऍक्च्युअल कम्प्लिशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. सो या महत्वाच्या टर्म्स आहेत ज्या आपण जनरली व्हॉल्युमेट्रिक टायट्रेशन्स मध्ये वापरत असतो. कलर इंडिकेटर म्हणजे काय, एंड पॉइंट म्हणजे काय, किंवा इक्विव्हॅलन्स पॉइंट म्हणजे काय. सो these are some questions from estimation type practicals in the inorganic chemistry. I am providing the link for some sample questions in the description box of this video. So please go through that link and solve the questions. Try to solve the questions. Objective type questions are there. So try to solve these questions and have the practice with these questions. So if you like this video, if you understand the content of this video, then please like, share and subscribe to this channel, Chem Learning. Thank you.